समस्त को स्वागत कर सिके एकेडमी को। तो इतिहास आम फास्ट यूनिट्र आम जो यूनिट पार्ट 1 टी आम ऑलरेडी आलोचना समस्ते करिसेंती। जदि के न देखछन ताले डिस्क्रिप्शन में ता लिंक अच्छी। तो फास्ट पार्ट निहाती समस्त देखंतु। फास्ट पार्ट देखि सारिया पर एटा होची तार द्वितीय पार्ट। हाँ, सब बेले गोटे कथा मन रखु, आमर संध्या 7:30 लाइव क्लास कराऊँगी। तो निहाती निज सांग मान को जन दिंतु। आ भिडियो लिंक मत शेयर कर दिंतु तो समस्ते जानतु आ लाइव क्लास करंतु। आउ गोटे बड़ अपडेट समस्त रही जो टेलीग्राम ग्रुप अच्छी, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करतु। से नोट्स इंपोर्टाट नोटिस ता सहित विभिन्न प्रकार पीडीएफ एवं परीक्षा मध्य आयोजन करा जाउची। एमसीक्यू पैटर्न परीक्षा मध्य टेलीग्राम ग्रुप रे आयोजन करा तेणु जो मैंने भी चाहते टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करने संपूर्ण रूपे फ्री, से माने डिस्क्रिप्शन को जाइए टेलीग्राम लिंक टाक क्लिक कर टेलीग्राम में जॉइन करेंगे। तो धन्यवाद। आम ऑलरेडी फास्ट यूनिट हिस्ट्री पढ़ी भारत इतिहास उपादान, तो सहीटा देखूँ जो मैंने न देखते। आज आम तापर पार्ट 2 टी से यूनिट्र पार्ट 2 टी आलोचना करवा। आमर ऑलरेडी सरी जाइए। तो बर्तमान में साहित्यिक उपादान कतरू आरंभ करवा है। तो देख पिला माने साहित्यिक उपादान कौन जे भारत इतिहास अध्ययन पर अनेक उपादेय साहित्यिक रचना मान रही। एगुड़िक भारतर विभिन्न समयर राजनैतिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्थार चित्र प्रदान करते। एतद व्यतीत अनेक परिव्राजकों विवरणी इतिहास लिखन पथ को सुगम करिछि। वैदेशिक विवरणी रे किछि निर्दिष्ट समयर विभिन्न अवस्थार प्रतिफलन देखा मिले। प्रत्नतात्विक भली साहित्यिक उपादान को मध्य केते भारे विभक्त कराइते। आमे आर पूर्व क्लास रे पढ़ी जे प्रत्नतात्विक उपादान कौन। प्रत्नतात्विक उपादान जानी आम माटी ऊपर कि माटी तलु है, माटी ऊपर कि माटी तलु बा माटी खोलिला परे जो सब आमको उपादान मिली प्रमाण मिली इतिहास लिखापी, तो ସେଇଟା को आम प्रत्नतात्विक उपादान बोली कहते। समस्त एक कथा जानी मु भलसे आ पूर्व लेसन में पढ़ी चल पार्ट 1 ने। तो ସେଇଟା को समस्त देखु जानीपर। तो आज आम प्रत्नतात्विक उपादान सरी। आज आम साहित्यिक उपादान। तो उपादान माने मु कही जे इतिहास प्रमाण बा जो सोर्स बा जो उपादान गुड़िक इतिहास लिखा हो जो प्रमाण को आधार करी से प्रमाण गुड़िक गोटा गोटा इतिहास उपादान से उपादान गुड़िक किसी भाव में विभक्त कराई। देख साहित्य को मध्य केते भारे विभक्त करा जाय पारे। देख प्रथम देछि कोन ना धर्म साहित्य। तो पिला माने फास्ट है देख साहित्यिक उपादान तुम प्रथम पॉइंट है कौन ना धर्म साहित्य। देख देछि धर्म साहित्य रे वेदर स्थान अत्यंत उच्च, अर्थात वेद धर्म साहित्य रे वेदटी बहुत ऊपर रही। वेद देख केते प्रकार देछि ना 4टी वेद अच्छे समस्त मन रख भेरी इंपोर्टाट है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये 4टा को खाता नोट करदेव जे वेद समुदाय 4टी अच्छी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4टी नाम वेद रही। ऋग्वेद एमान मध्य प्राचीनतम, अर्थात ये आउ गोटे भी एमसीक्यू हो पार जे सर्वपुरातन सबुठ पुराणा। ये तो 4टी वेद रहा, आ भितर सबुठ पुराणा वेद केउठी। तो आंसर कौन पिला माने आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद है सर्वप्राचीनतम, अर्थात ये 4टी वेद ऋग्वेद हूँ सबुठ पुराणा। ऋग्वेद अनेक स्त्रोत रही। देख ऋग्वेद कौन देखे अनेक स्त्रोत रही। विभिन्न वेद धर्म, समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था प्रभृति इतिहास अनेक दिग उपर सूचना प्रदान करते। आउरी मध्य ए ऋग्वेद आम कौन कौन जानती ना समाज व्यवस्था, अर्थात कौन सी समय से वेद जो समय होता से समय समाज व्यवस्था कौन थी, शासन व्यवस्था से समय केमी शासन करा आ वेद धर्म आ धर्म विषय ये सब अनेक इतिहास गुरुत्वपूर्ण कथा आम वेदरू जानीपारती। आर्य मानकर बसति स्थापन, से उद्भव और ज्ञाति संपर्कर भूमिका, समाज रे नारीर स्थान, खाद्यपेय, वर्ण व्यवस्था, कृषिकर्म, पूजा पद्धति, सभा समिति ये विषय में जना पड़ी थाए। वर्ण व्यवस्था होची गोरा कला, खाद्यपेय बा से समय कौन खाऊले है वैदिक समय वेद समय कौन खाऊले, से समय नारीर स्थान कौन तो रही है। तापर आर्य माने केउठारे बसवास करुले, कृषिकर्म अर्थात केमिति कौन चाष होता, पूजा पद्धति क्यों उपर पूजा कराला, ये सबू डिटेल्स आमको ही वेदरू ही ए विषय सूचना मिली थे। आम वेदरू सब ही जानी था, बुझला। तेणु साहित्यिक उपादान गोटे प्रथम कथा धर्म साहित्य, जोटा कि वेद उपर धर्म साहित्य आधारित 4टा वेद अच्छी। सर्वपुरातन है ऋग्वेद, से ऋग्वेद विभिन्न प्रकार सामाजिक व्यवस्था, धर्म विषय, शासन व्यवस्था, खाद्यपेय, नारीर स्थान, वर्ण व्यवस्था, कृषिकर्म ये सब आदि बहुत किसी डाटा से कलेक्शन कराई कौथु ना वेदरू। देखा आगू कौन अच्छी।
तापर पिलाମାନେ देख छटी वेदांगरे शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष उपर विश्लेषण कराई। वेद गला 4टी वेदांग है 6टी मन रख वेदांग है 6टी शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष ये 6टी वेदांग रही। उपनिषद अनेक दार्शनिक आध्यात्मिक तथ्य मिलता है। वैदिक साहित्य में 3 गोटी सूत्र रही से गुड़ा हूँ कल्पसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र। युवा को पिला माने केवल मन रखिब जे वेदांग अच्छी 6टी वेद है 4टी आउ वैदिक साहित्य सूत्र 3टी अच्छी ये नंबर गुड़ा मन रखुव है। तो एमसीक्यू को डैश पूर्ण पढ़ी पारे जे केतोटी वेदांग अच्छे आमर आंसर है 6 वेद केते अच्छी वेद है 4 तापर है जे सूत्र कईटा रही सूत्र अच्छे 3टी तो सूत्र 3टी मन रखिए कल्पसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र है। तो यहाँ भी पढ़ी पारे 2 मार्क जे 3 गोटी जो सूत्र अच्छे से 3 गोटी सूत्र नाम उल्लेख कर। तेणु या नोट डाउन कर जे समुदाय वेदांग अच्छी 6टी कौन कौन ना शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष वेद अच्छी 4टी सर्वपुरातन है तुम ऋग्वेद आपको नोट खातार कर। तापर लिख कौन ना सूत्र समुदाय 3टी अच्छी कल्पसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र एतिक डाटा समस्त मन रख। आ गोटे कथा मन रख जे वेदरू कौ विषय जना पड़े जो आप पूर्व पढ़ुले जस्ट गोटे मिनट पूर्व जे कृषि कार्य संपर्क आर्य मानक बसति स्थापन संपर्क में नारी मान स्थान सामाजिक व्यवस्था शासन प्रणाली ये सब जिनस आम वेदरू ही जानी था है। तापर देख आगु कौन अच्छी 2टी महाकाव्य यथा रामायण महाभारत इतिहास को समृद्ध करें जानी आम 2टा बड़ महाकाव्य माने से बहुत बड़ तो से ना है महाकाव्य 2टा आम महाकाव्य अच्छे गोटे रामायण गोटे महाभारत। रामायण रचयिता होउछन्ति महर्षि वाल्मीकि ये गोटे बहुत इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन जे रामायण रचयिता किए तो रामायण रचयिता होउछन्ति महर्षि वाल्मीकि। से श्लोक माध्यम तत्कालीन समाज नैतिक चिंताधारा सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक अवस्था विषय आलोकपात कर। श्लोक माध्यम माने गीत माध्यम श्लोक से गद्य नुह पद्य आकार पद्य आकार वाल्मीकि कौन कर तत्कालीन समाज नैतिक चिंताधारा से जो रामायण जो समय होता से जुगर कथा को से समाज चित्र को से कौन कर सामाजिक अवस्था राजनीतिक अवस्था विषय आलोकपात कर कौन ना रामायण। रामचंद्रकर वनवास राम रावण संघर्ष और राम विजय पर रामायण कथावस्तु पर्यावसित समस्त जानते राम के वनवास गले आउ राम रावण जो संघर्ष होता है राम जो अच्छी विजय उपर रामायण कथावस्तु पर्यावसित। तादे देख व्यासदेव महाभारत रचयिता देखते पिला माने तापर है व्यासदेव होती महाभारत रचयिता ये गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट क्वेश्चन रामायण रचयिता किए आउ महाभारत रचयिता किए। महाभारत व्यासदेव कौरव पांडवों मध्य युद्ध विषय को नहीं यह लिखाई कौन विषय लिखाई ना कौरव और पांडव मध्य जो युद्ध होता से विषय लिखाई कूटनीति सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक अवस्था आध्यात्मिक ज्ञान उपर सूचना देता है। तो ये 2टा महाकाव्य कथा मन रख रामायण रचयिता किए से कौन स्थान पाई गोटे महाभारत रचयिता किए से कौन स्थान पाई रामायण रचयिता वाल्मीकि स्थान पाई राम रावण कौन संघर्ष रामायण राम विजय ये पर्यवसित रामायण। सेहीपरि भाव महाभारतर जो लेखक थे महाभारत रचयिता व्यासदेव से लिखते कौरव पांडव मध्य किपर होता युद्ध से आलोकपात कर। ये 2टा कौन है ना आम अतीत विषय ये 2टा साहित्यिक तथ्य आम जापर ये 2टा साहित्यिक कथा बुझीपार ये 2टा कथा आम अतीत विषय आम जानी था। देखा आगू कौन अच्छी तापर देख पिला माने अष्टादश पुराण रे अनेक ऐतिहासिक तथ्य रही विष्णु पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण रे विभिन्न वंशर इतिहास वंशलता विषय उल्लेख रही अनेक स्थान नाम रही जहाँकि प्राचीन भौगोलिक अवस्थार सूचना दिए। तो मुझे गोटे कौच खातार नोट डाउन कर पिला से लिखुव देख से गुड़ा परीक्षार आसो है मुझे जोटा न कह लिखापी अनइम्पोर्टाट थिंग गुड़ाक तुम लिखनी खाली जस्ट एमती मन रख। तो देख बौद्ध धर्मग्रंथ द्वारा इतिहास अनेक तथ्य उन्मोचित होती तो तापर आसला देख बौद्ध धर्म आ पूर्व आम पढ़े हिंदू धर्म जो अच्छी आमर रामायण महाभारत कथा तो वेद कथा ये आसला बौद्ध धर्म विषय बौद्ध धर्म बहुत इतिहास कथा जानवे साहित्य कौन देख पिला ना सूत पिटक विनय पिटक और अभिधम पिटक यथाक्रमे बौद्ध धर्मर नियम संघ जीवन बौद्ध धर्म उल्लेख अच्छी तामाने सूत पिटकर अच्छी नियम एटा मन रखिबो सूत पिटकर अच्छी नियम
ତାପରୁ ବିନୟ ପିଟକର ଅଛି ସଂଘ ଜୀବନ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅଭିଧମ ପିଟକ। ଅଭିଧମ ପିଟକର ଅଛି ତୁମର ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ। ଏ ମନେ ରଖିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ 3 କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ବୁଝିହେଲା। ଏ 3 ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୁମର 3ଟା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧମ ପିଟକ। ସୂତ ପିଟକର ଅଛି ନିୟମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ ସବୁ। ବିନୟ ପିଟକର ଅଛି ସଂଘ ଜୀବନ, ଆଉ ତୁମର ଅଭିଧମ ପିଟକ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ। ଏ ପଢ଼ିପାରେ MCQରେ ଯେ କେଉଁ ପିଟକରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଟାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର। 3ଟା ଲାଇନ୍ ଏପଟରେ କରିବ, ହାଇପେନ୍ ଦେବ, 3ଟା ଲାଇନ୍ ସେପଟରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟାବଦାନ, ମିଳିନ୍ଦପନ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍କ ଉପାଙ୍ଗ, ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯେତିକି କଥା କହି ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ, ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ମାନେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବ କ୍ଲାସ୍ 6, 7ରେ ଯେ କେବେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ମାନେ ରାଜା ହେଲେ। ତା ଭିତରେ ସେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହରେଇଲେ, କେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜା ହେବା ଦିନଠୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ, ମାନେ ମରିବା ଯାଏଁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ସେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ସେଇଟା ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, କେବେ ସେ ରାଜା ହେଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜିତିଲେ, ଶାସନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ଶାସନ କରନ୍ତି କି ନମ୍ର, ଧର୍ମନୀତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଲେଖ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ ହେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ। ହର୍ଷ ଚରିତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ ନା ବାଣଭଟ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମାଦେବଙ୍କ ଚରିତ, ଜୟସିଂହଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ ତାର, ମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନୀ ହେଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ରମାଦେବ ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମାଦେବଙ୍କ ଚରିତ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକ୍ରମାଦେବଙ୍କ ଚରିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ମନେ ରଖ, ବାକି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଉଥା, ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କର ଏଇ ଦୁଇଟା ବାରମ୍ବାର ତୁମର ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ। ଏ ତିନିଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥିବ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖକ କିଏ, କେଉଁ ରାଜା ବା କାହା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଗଲା ଯେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଟା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ରଚୟିତା କିଏ, ଆନ୍ସାର ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଓ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଗବତୀଙ୍କ ଗୌଡ଼ାଭର ଯଶବର୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ 4ଟା ମନେ ରଖ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ 1, ବିକ୍ରମାଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର 2, ଆଉ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର 3, ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ 4। ଏଇ 4ଟାଙ୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ MCQ କି ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇତିହାସ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି। ତ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରୁ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଣିପାରିବ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା। ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଖାତା ଲେଖ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ
ତାଙ୍କର ଲେଖକ ମାନେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ। ଏହାର 15 ଗୋଟି ଅଧିକରଣ ରହିଛି। ଏହାର ସବପାର୍ଟ କେଇଟା ଅଛି? 15ଟା ସବପାର୍ଟ। ଅଧିକରଣ ବା ସବପାର୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ସେଟା ଗୋଟେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ନା ସେଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତା ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ରାଜନୀତି ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଯୁଦ୍ଧ, ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ସେଇ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ ଯେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିଁ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥାଏ। ମନୁସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, କମଣ୍ଡକଙ୍କ ନୀତିସାର, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ମିଳେ। ଏସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବା ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତିରୁ ବହୁତ କଥା ମିଳେ। ଏଥିରେ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଣିନି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାତା ନୋଟ୍ କର। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁମର ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଏସବୁ ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜାର କେତେ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜା ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ହେଲା ତୁମର ଇତିବୃତ୍ତ। ରାଜତରଙ୍ଗଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତ। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଜତରଙ୍ଗଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? କଲ୍ହଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଇତିବୃତ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ, ରାଜତରଙ୍ଗୀ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତ। ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ରାଜତରଙ୍ଗଣୀରୁ ହେଲା। ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କଲ୍ହଣ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ରାଜତରଙ୍ଗଣୀ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ। ଚାଚନାମା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଚାଚନାମାରେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାସମଲ୍ଲ ଗୁଜରାଟର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରଖିଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ରାଜତରଙ୍ଗଣୀ କାଶ୍ମୀରୀ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। କାଳିଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ? ରଘୁବଂଶମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, କୁମ୍ଭାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ତାପରେ ବିକ୍ରମବର୍ଷିୟମ୍, ଋତୁସଂହାର। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବରାହମିହିରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ବରାହମିହିରଙ୍କର ହେଉଛି ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 10 କୁମାର ଚରିତ, ଅମର ସିଂଙ୍କ ଅମରକୋଷ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ବକ୍ସ କରୁଛି ଏଟା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମର ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ଲେଖକ କିଏ ସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍, ଚରକଙ୍କ ଚରକ ସଂହିତା, ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଲାଭ କରିଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବରାହମିହିର ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମୁଦାୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ମାନେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବା ପୂର୍ବ ଭାରତର କି ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ଲିପି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଭାରି ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଢ଼ିଲେ
तो ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି କିଛି ନୁହଁ, ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁ ବହି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଖାଲି ପୁସ୍ତକ ଆସିବ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ କିଏ ତା ଲେଖକ ଯେଉଁଟା ବକ୍ସ କରିଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଟିକେ ମନେ କରିବ, ଦେଖିବ ହେଇଯିବ। ଏଥିରୁ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ MCQ କି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଲା, ଆମର ଗଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ତାପରେ ଗଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ଏବେ ଆସିଲା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତର ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ୍ ଚୀନ ଆରବରୁ ଆସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କର ବିବରଣୀ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ଭାରତରେ ଆସି କେତେ ଦିନ ରହନ୍ତି, ରହିଲା ବେଳେ ଭାରତର ସେମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଧର୍ମ କ'ଣ ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ ଧର୍ମ କ'ଣ, ସେଠିକା ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ରାଜନୀତି କ'ଣ, ସମାଜର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେସବୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଆ ହେଲା, ଏଇ ରାଜା ଆକୁ ହରାଇଲେ। ସିଏ ସବୁ ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ, ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଭିଜିଟର୍ସ, ସେମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କିଛି। ତ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ମାନେ ସେଇଟା ବାହାରୁ, ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଏଠୁ ହିଁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି ପରେ ସେଟା ଲେଖନ୍ତି। ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଜଣକ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେଲୁକସ୍ ନିକାଟରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ 304ରୁ 299 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାର ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରହିଥିଲେ ଆସି କେଉଁଠି ନା ରହିଥିଲେ ତୁମର ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ସେ ଦେଖିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ କରି ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିକା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଦେଖ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିକା, ଇଣ୍ଡିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିକାଟି ରଚନା ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେଆକୁ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା ଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହେଲା। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଟଳିପୁତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କୃଷିକର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ, ସେଥିରେ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ସମାଜର ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା, ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଉଛି ତୁମର ବିହାରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, କୃଷିକର୍ମ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଇଣ୍ଡିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ, ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜାଙ୍କର। ସେ ଆସିଥିଲେ ରହୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, 5 ବର୍ଷ ରହିକି ଯାହା ସେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ କରି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଯେଉଁଟା ତା ନାଁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିକା ହେଲା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଡିକାଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେମିତି ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ମାନେ କିଏ ଲିଖିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ, ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ହେଲା, ଦ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି, ଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ହାତ ଲେଖକ ଜଣା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କେଉଁ ବିବରଣୀଟା ବା କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମକୁ ଜାଣିବା। ତା ନାଁ ହେଲା ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି। ସେହିପରି ଟଲେମିକ ଭୂଗୋଳ, ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା। ଟଲେମିକ ଭୂଗୋଳ ହେଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଟଲେମିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାହେଉଥିଲା, କେଉଁ ସି ରୋଡ଼ ଦେଇ, କେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା, କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ କେଉଁଟା, ଟଲେମିକ ଭୂଗୋଳ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ, ସେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଆକୁ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ହେଲା ସବୁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ସେଆକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଇପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ବା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇହାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚନା ମିଳେ।
चीन परिव्राजक फाइयान यहाँ मन रख चीन परिव्राजक जन होती किए ना फाइयान फिर सेमती चीन परिव्राजक अर्थात से चीन देश आसी भारत को से आसी कौन कर ना गुप्त जुगर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तांकर समय भारत को आसते से समय भारत व्यवस्था समय पुस्तक कौन कर उल्लेख कर भारत को आसी परिव्राजक मान हुएंसा विवरण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ना शुणी तो समस्त हुएंसा तो सी चीन रु भारत को हर्षवर्धन समय आसी सी चीन आसते फाइयान आसते चीन रु हुएंसा भी आसते चीन रु कि सी आसते तुम द्वितीय चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समय आसते फाइयान किंतु हुएंसा आसते क्या समय ना हुएंसा आसते हर्षवर्धन समय मन रखा सी भारत में प्राय ख्रीष्टाब्द 626 रु 644 पर्यंत रही यही समय मध्य से भारत अनेक स्थान भ्रमण करते कौन करते देख अनेक स्थान भ्रमण करके ख्रीष्टाब्द 649 ओडिशा परिभ्रमण करते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशा केबे जाइथिले किए से ना हुएंसा ओडिशा जाइथिले 629 ख्रीष्टाब्द ओडिशा जाइथिले ओडिशार विभिन्न भाग ओड्र कंगोद कलिंग एसब विषय कौन करछंती देख से ओडिशार विभिन्न भाग यथा ओड्र कंगोद कलिंगर भौगोलिक अवस्था धार्मिक विकार वर्णना करते ओडिशा विषय किए वर्णना करते ओडिशा विषय तुमर हुएंसा वर्णना करते लिखित सी यू की गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये समस्त लिखी रख बॉक्स करके मुझे बॉक्स करुँची सी यू की किए लिखिते ना तुम हुएंसा सी यू की एक अमूल्य ग्रंथ ए हर्षवर्धन कौ राजा विषय जना पड़े देख ना हर्षवर्धन राजत्व धर्मसभा सामाजिक व्यवस्था बौद्ध धर्म से सूचना मिलता है तो हर्षवर्धन राजा विषय जना पड़ता है सी यू की लिखिं तुम चाइना बा चीन जड़े परिव्राजक हुएंसा है बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रख तत्पर चीन आसते अन्य एक परिव्राजक इत्सिंग 7वीं शताब्दी भारत बौद्ध धर्म विषय वर्णना कर नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी तापर देख पिला माने ख्रीष्टाब्द 712 आरब माने सिंधु प्रदेश आक्रमण करते भारत इतिहास अनेक तथ्य आरब मान लेखार मिलता है गजनीर मामूद आल्बेरुनी भारत को आसी है से संस्कृत भाषा पारदर्शिता लाभ करते लिखित पुस्तक मन रख आल्बेरुनी लिखिते कौटा गजनीर मामूद कोश आल्बेरुनी भारत को आसते से संस्कृत भाषा पारदर्शिता लाभ करते लिखित पुस्तक ताहिक इ हिंद बरे भारतर समाज अर्थनीति विषय वर्णना करे ताहिक इ हिंद किए लिखते ना आल्बेरुनी लिखते मन रखा सेमती अच्छी मार्कोपोलो त्रयोदश शताब्दी भारत आसते भारत विभिन्न अंचल सूचना मिले मोहम्मद बिन तुगलक समय इबन बतूता भारत परिभ्रमण करते मोस्ट इंपोर्टाट इबन बतूता केबे आसते भारत कौ राजा समय ना मोहम्मद बिन तुगलक समय आसते इबन बतूता भारत परिभ्रमण आसते सी किताब उल रहलार यहीटा को लिखी इबन बतूता लिखिते किताब उल रहलार रचना करते बरणी मध्ययुग इतिहास अध्ययन सहायक होता है से अब्दुल रजाक विवरण विजयनगर साम्राज्य वर्णना करते तो यही भाव आल्बेरुनी कथा मन रख आउ जो बॉक्स कली जे मोहम्मद बिन तुगलक इबन बतूता भारत को आसते सी किताब उल रहलार पुस्तक रचना करते ताहिकी किए रचना करते ना आल्बेरुनी है आउ हुएंसा है फाइयान आउ मेघास्थिनी जहाँ सब मुझे कहीदे जाऊँगी बॉक्स कर दिया 99% इंपोर्टाट निजे भी देख पढ़ देख परीक्षार न आसी मत पुणी एग्जाम सैला मत पुणी जनइब जहाँ भी सब गोल बुलाऊँ 99% सब गुड़ा इंपोर्टाट तो समस्ते ताको निहाती भाव प्रैक्टिस करता तेणु आज आम पे पढ़े साहित्यिक उपादान आउ वैदेशिक विवरणी दुईटा आम सरीगला जो भी सर्ट क्वेश्चन हम सब गुड़ाक मारिदे तुम नोट्रे लिखि रख नेक्स्ट क्लास आम पर पार्टी पढ़ा जो मैंने भी क्लास कर निहाती चैनल टी लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ अन्य मानक जनातु प्रतिदिन 7:30 क्लास हो सिके एकेडमी तो निहाती भाव आम नेक्स्ट क्लास आउ अलग किसी आगू जा आम विषय सरीगला आम टोटाल डिस्कसन करवा MCQ है तो समस्त टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ लिंक अच्छे डिस्क्रिप्शन में आम सपोर्ट करूँ धन्यवाद जो देखते पुणी आर क्लास आम पाठ पढ़ा।